سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وعلى أرواح أمة الإسلام والمسلمين وعلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا أبو سيدنا المهاجر رضي الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعليكم على المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب الشيخ الفقيه بن سالم وأسير إلى محمد بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح المهدي بن علي الحبشي وإلى روح أحمد بن علي الحبشي وإلى روح عبد الله بن محمد بن عبد شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب علي مكتوب بن محمد بن سالم بن حبيب ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى روح الحبيب القدس عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ورحمة بجاههم وينفعنا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن الله يفتح علينا فتوحا علينا ويغفر فتوحا مبين وأن الله يطول أعمارنا بصحة وعافية ويختم لنا بالحسنى ومرض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terakhir sampai di wajibatul qadi. Terakhir itu wajibatul wali. Ya. 278. Sekarang wajibatul qadi. Ya, sampai di situ. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali atau seorang pemimpin di dalam kesultanan atau kerajaan atau kepemerintahan. Nah, sekarang kita menginjak yang berikutnya wajibatul qadi. Kewajiban-kewajiban bagi seorang kadi atau seorang qadi atau seorang hakim atau yang berurusan di dalam pengadilan, yang bertanggung jawab di dalam pengadilan. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan kepemimpinan yang paling berbahaya itu, kata beliau di pertemuan yang lalu kita sudah bahas, terdapat dalam kepemerintahan atau kerajaan, yang kedua dalam pengadilan sebagai hakim atau yang berkaitan dengan semua itu, yang bertanggung jawab di dalam pengadilan, yang ketiga berkaitan dengan penanggung jawab harta anak yatim. Orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak yatim
Berarti dia memiliki kepemimpinan, kekuasaan di dalam harta anak yatim itu. Ini juga sesuatu yang berbahaya. Dan yang terakhir, orang yang memiliki kekuasaan dalam harta wakaf atau harta infak. Nah, kita sudah membahas tanggung jawabnya orang kalau terpilih menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang kita berikutnya membahas tanggung jawab mereka yang terpilih sebagai hakim atau qadhi di dalam pengadilan. Wa 'alaika ayyuhal qadhi al-mubarak. Wajib bagimu wahai seorang kadi yang diberkahi. Diberkahi jika dia benar-benar bertanggung jawab sebagai kadi. Wajib bagimu bil ihtiraz wa tatabbut. Wajib bagimu untuk berhati-hati dan melangkah penuh kepastian, gitu ya. Tatabbut itu berhati-hati dan pasti dan memastikan fi qada'ika, di dalam setiap keputusanmu saat kamu memutuskan hukum bagi seseorang. Setiap kamu akan memutuskan hukum bagi seseorang, kamu wajib berhati-hati dan wajib memastikan keputusanmu. Jadi jangan sampai samar-samar dalam keputusanmu itu. Karena kamu ketika seorang hakim ketika memutuskan suatu hukum, maka hukum yang dia putuskan itu berkaitan dengan hak orang lain. Dia bisa salah kalau dia tidak pasti dalam memutuskan hukumnya. Boleh jadi dia membenarkan yang salah, boleh jadi dia menyalahkan yang benar. Boleh jadi dia membebaskan orang yang salah, boleh jadi dia menghukum orang yang tidak salah. Makanya kalau engkau wahai hakim ingin memutuskan suatu perkara, engkau wajib hati-hati dan tasabbut, pasti. Keputusanmu itu pasti. Bagaimana pasti? Hatta yatabayyana lakal haqqu alladzi la syakka fihi fataqdi bihi. Hingga kamu memutuskannya, keputusan yang pasti itu kamu tidak memutuskan hingga jelas kebenaran di hadapanmu dan tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan, tidak ada samar-samar. Setelah kamu melihat kebenaran itu jelas di hadapan matamu, tidak ada keraguan lagi di dalam hatimu, pada saat itu fataqdi bihi, kamu memutuskan hukum. Tapi kalau ada keraguan di dalam hatimu, apakah dia salah ataukah dia benar, maka jangan pernah sekali-kali kamu menentukan hukum. Jangan pernah sekali-kali kamu menentukan hukum, karena kalau kau tentukan, engkau pasti akan melanggar hak salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan berbahaya bagi kamu nanti kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bayangkan ini menjadi hakim dalam pengadilan itu tidak gampang. Kalau bisa cari profesi yang lain. Kecuali kalau memang di tempat kita itu, umpamanya di tempat kita itu hakim itu berlaku curang, tidak ada yang adil, berbuat keonaran, hakim itu timpang segala hukumnya. Nah, kemudian kita mempersiapkan orang-orang untuk menjadi hakim di kemudian hari yang jujur, atau kita memiliki skill sebagai hakim, ya saya harus menegakkan kebenaran di dalam pengadilan. Nah, dia menjadi hakim pada saat itu bukan karena menginginkan, tapi melihat situasi, melihat situasi yang mengharuskan dia menduduki posisi sebagai hakim,
Nah, kalau sudah ada hakim yang adil yang memutuskan dengan adil di negeri kita atau di tempat kita tinggal, jangan pernah menginginkan posisi menjadi hakim di pengadilan, karena tanggung jawabnya sangat berat sekali. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kalau engkau harus jadi hakim, jadilah hakim dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi menginginkan posisi sebagai hakim. Nah, sebagian orang menginginkan posisi itu karena ketika dia menduduki posisi sebagai hakim, umpamanya dia bisa menggunakan kekuasaan itu untuk menindas orang lain, untuk meraup kekayaan duniawi, untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, ini orang yang seperti ini malapetaka baginya nanti di dunia ini dan nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa iyyaka wal inhiraf wal mail ila ahadil mutakhasimain. Berhati-hatilah kamu dari menyimpang atau condong kepada salah satu dari orang yang al-mutakhasimain itu orang yang mengadukan kasus dari orang yang saling menuntut. Karena orang kan di pengadilan ini perlu keadilan dua orang yang saling menuntut. Hati-hati kamu sebagai hakim, jangan sampai engkau condong kepada salah satu dari dua penuntut ini, dari dua pengadu ini. Jangan pernah engkau condong, walaupun itu kerabatmu, apalagi kalau itu kerabat atau itu penduduk kampungmu, atau itu orang yang satu kerabat denganmu, satu kabilah denganmu, satu daerah denganmu, satu negara denganmu, atau bahkan satu agama denganmu. Bahkan walaupun satu agama, kamu sebagai hakim umpamanya orang muslim yang mengadu, yang saling berseteru ini orang Islam dan orang non muslim, kamu tidak boleh sebagai muslim bilang saya mau condong membela yang muslim. Oh, tidak diperbolehkan. Kalau sudah masalah pengadilan, tidak ada kaitannya lagi dengan agama seseorang, tidak ada kaitan dengan kewarganegaraan, tidak ada kaitan dengan atribut yang menempel di orang itu. Bahkan di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Muhammad SAW yang waktu itu hampir belum nabinya, hampir Nabi ini mendengarkan pengaduan dari sekelompok orang Islam. Kasusnya ada satu orang Muslim, tampak luarnya Muslim, tapi ternyata dia seorang munafik, gitu ya. Tampak luarnya dia ini seorang Muslim, mencuri perisai dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu harusnya dikumpul kemudian dibagi. Dikumpulkan kemudian dibagi. Orang ini mencuri harta perisai dari harta rampasan perang. Tapi karena dia takut ketahuan dia mencuri, dia letakkan perisai itu di gudang rumah seorang Yahudi. Di gudang rumah seorang Yahudi. Keesokan harinya dicari, perisai itu tidak ada. Dia yang melaporkan, saya lihat perisai itu ada di gudang rumah seorang Yahudi, bukan Muslim. Dan ternyata betul, memang sudah diletakkan oleh dia di situ. Tapi ternyata ada orang yang melihat orang munafik ini malam-malam memasukkan perisai itu. Nah, akhirnya dibawa ke pengadilan.
Nah, keluarga orang munafik ini semua datang ke Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian itu, tapi sepihak, tidak objektif ceritanya. Nabi Muhammad SAW itu orang yang rahmat, yang berprasangka baik, dan dia melihat ini seorang sekelompok sekeluarga orang Islam. Nabi pada saat itu hampir menerima alasan-alasan sekelompok keluarga itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat memberitahu Nabi Muhammad SAW. Saya lupa ayatnya, nanti insya Allah di pertemuan yang lain akan saya bawakan. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak memihak kepada siapapun di dalam memutuskan suatu hukum. Padahal itu keluarga Muslim, dan akhirnya dihukum. Orang munafik itu, walaupun dia tampaknya tampak orang Islam dan Yahudi tadi itu, tidak dihukum. Nah, memang dalam pengadilan itu sudah tidak ada lagi agama, yang ada adalah benar dan salah. Cara menghukumnya menggunakan agama Islam, itu boleh. Cara menentukan hukumnya menggunakan agama Islam. Tapi dalam membela setiap pengadu yang datang, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan agama. Bahkan saya pernah menyampaikan di pertemuan yang lalu, satu orang Yahudi yang mencuri baju perang Sayyidina Ali dan Abi Thalib, dan Sayyidina Ali pada saat itu menjabat sebagai khalifah, bukan cuma orang Islam ya, dia khalifahnya di masa itu. Datang ke pengadilan, Sayyidina Ali mengadukan bahwa itu baju perang saya yang dibawa oleh Yahudi itu. Yang menuntut Sayyidina Ali, yang didakwa Yahudi. Kata hakimnya, kamu punya bukti atau tidak? Saya tidak punya bukti, kecuali anak saya. Tidak bisa diterima, saksi dari keluarga tidak bisa diterima. Selain itu, kamu punya bukti? Saya tidak punya bukti. Kalau begitu, baju ini bukan milikmu, ini baju ini milik Yahudi tadi, karena hakim itu hanya bisa menghukumi yang zahir, walaupun ternyata nantinya keputusannya salah, tapi kalau dia berijtihad dengan benar pada saat dia menghukum, menentukan hukum tadi, dia berijtihad dengan benar sesuai dengan syariatnya, menjalankan bukti-buktinya, tidak berdasarkan hawa nafsunya, tidak kecondongan kepada salah satu dari pengadu, maka hakim itu selamat dari hukuman nanti di akhirat. Harus sesuai dengan tata cara syariat. Dimenangkan Yahudi itu, dan akhir cerita Yahudi itu akhirnya malah justru masuk Islam dan mengembalikan baju perang itu kepada Sayyidina Ali karena kagum atas keadilan yang dicontohkan di dalam agama Islam. Jadi saya pernah menyampaikan, agama Islam itu bukan sekedar agama cinta, bukan sekedar agama cinta. Kalau sekedar agama cinta semuanya, wah saya lebih cinta dengan kelompok ini kemudian saya menangkan. Padahal belum tentu dia benar, Nah, orang harus jujur dalam menghukumi seseorang, kalau enggak dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia orang kafir, kalau dia benar dia harus kita bela. Walaupun dia Muslim, kalau dia salah dia harus dihukum. Tidak ada kaitannya dengan agama. Islam bukan sekedar membawa cinta dan rahmat, tapi Islam itu agama yang membawa keadilan. Kalau sudah keadilan, itu tidak ada hubungannya lagi kerabat, agama dan lain-lain, itu tidak ada hubungan lagi. Yang ada adalah adil, yang benar harus dibela, yang salah harus dihukum. Nah, kita lanjutkan. Hati-hati kata beliau, jangan sampai engkau condong kepada salah satu dari pengadu, baik
penuntut atau yang didakwa. Jangan kau condong, jangan perasaanmu condong kepada salah satu dari mereka. Wa in wajadta syai'an min dzalika, dan jika kamu merasa dirimu itu condong kepada salah satu di antara dua orang itu yang mengadu itu, namanya manusia. Manusia itu kadang-kadang dia lebih pro, dia lebih condong kepada salah satu. Tapi kalau kamu sebagai hakim tidak boleh. Tapi kalau umpamanya kamu sudah berusaha untuk objektif, tapi kamu ini mendapati diri kamu memang condong kepada salah satu di antara keduanya. Kalau kamu mendapati diri kamu condong kepada salah satu dari keduanya, fa'amsik anil qadha, maka tahanlah terlebih dahulu. Amsik, tahan, imsak, tahan terlebih dahulu anil qadha, dari keputusan. Kamu jangan memutuskan apa-apa. Kalau engkau masih condong, mendapati dirimu masih condong, tahan diri kamu, jangan memutuskan hukum apapun. Sampai kapan? Hatta yasira indaka bimathabatin wahidatin, sampai kedua orang tersebut dalam penglihatanmu menjadi sederajat, di martabat yang sama. Sama-sama semuanya bisa salah, bisa benar. Sama-sama keduanya punya celah untuk dihukum. Sama-sama keduanya punya celah untuk bebas dari hukum. Nah, kalau sudah kembali objektivitas kamu di dalam memutuskan sesuatu, maka kamu boleh memutuskan. Tapi selagi kamu condong, tahan dulu, jangan kamu memutuskan hukum. Bahkan kalau di fikih itu, hakim itu memutuskan hukum tidak boleh dalam keadaan marah, tidak boleh dalam keadaan pikirannya masih gundah, terbawa masalah di rumah. Tidak boleh, bahkan sampai tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Tidak boleh, karena nanti bisa tergesa-gesa, dia tidak berpikir jernih lagi dalam memutuskan hukum. Apalagi kalau sampai condong kepada salah satu dari orang yang mengadu. Bihaitsu la tubali li ayyihima yakunul haq, perintah dari gurunya, perintah dari mayoritas ulama. Dari mayoritas ulama berkumpul, kemudian memilih satu ulama untuk menjadi hakim, sehingga dia tidak punya hilah lagi, tidak punya alasan lagi untuk menolak, dan dia menjadi hakim itu terpaksa. Dan di samping itu dia menjadi hakim yang benar, yang jujur, yang adil, karena memang dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakim di masa dulu, khususnya di negeri Hadramaut. Kalau kita lihat di kitab-kitab itu, kisah-kisah mereka ini luar biasa. Hakim-hakim ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Bukan cuma, jangankan hakimnya, rakyatnya saja. Rakyatnya itu rakyat yang tulus, rakyat yang jujur. Memang pemimpin itu akan jujur jika rakyatnya itu jujur. Karena pemimpin itu asalnya dari mana? Dari rakyat. Kalau rakyatnya jujur, yang naik pemimpinnya ya pemimpin jujur. Jadi kalau ada pemimpin tidak jujur, pemimpin yang tidak jujur itu produk dari rakyat yang tidak jujur. Kalau sekelompok rakyat itu saling menipu, tidak jujur dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum rakyat tadi dengan menaikkan seorang pemimpin yang tidak jujur memimpin mereka.
seorang pemimpin yang tidak adil, karena pemimpin itu asalnya dari mereka. Makanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Da'watut Tammah dia mengatakan, kalau kalian menginginkan pemimpin yang jujur, cara memperbaikinya, perbaiki diri kalian, hai rakyat. Jadi kalau kita mau menginginkan pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, saya katakan pemimpin itu dari mulai presidennya, wali kotanya, gubernurnya, hakimnya, polisinya, tentaranya, kepingin mereka itu jujur. Semua itu munculnya dari kita, dari rakyat. Kalau kita mau mereka itu jujur, tidak usah sibuk keluar demo teriak-teriak di jalan, tidak usah habiskan waktu, tidak ada gunanya juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki masyarakat kita. Nanti suatu saat generasi penerus yang jujur ini akan naik ke atas jadi pemimpin jujur, dan rakyatnya juga akan menjadi rakyat yang makmur, rakyat yang tentram, karena mereka juga rakyat yang baik. Makanya saya katakan tadi di negeri Hadramut sana, di lembah Hadramut, pemimpin-pemimpinnya, qadhinya, hakimnya orang yang jujur-jujur, tulus semuanya. Imam masjidnya tulus, ulamanya tulus, hakimnya tulus, semuanya tulus. Sampai disebutkan di dalam riwayat ada satu ulama jadi hakim di satu daerah di Hadramut sana. 20 tahun atau 30 tahun dia jadi hakim di situ, nganggur dia, tidak pernah ada kasus. Tidak pernah ada kasus. Jadi dia datang itu sudah ngantuk, sudah duduk di tempat pengadilan itu, nunggu, tidak ada kasus sama sekali. Jadi cuma syarat saja ada hakimnya, tapi tidak pernah ada kasus. Semua rakyatnya hidup damai, saling menghormati yang satu dengan yang lain. Sampai setelah 20 atau 30 tahun ada 2 orang datang ke pengadilan. Farhan, gembira nih hakim ini. 30 tahun saya menjabat sebagai hakim ini, tidak pernah ada orang datang. Setelah 30 tahun ada orang datang. Alhamdulillah saya bisa praktek ilmu syariat. Ya. Disambut. Jadi seperti raja ini, karena sudah pernah ada yang ngadu loh. Tidak pernah ada yang ngadu. Kalau di sini setiap hari ngantri pakai nomor. Ini tidak ada yang ngadu, tidak ada yang ngadu. 2 orang ini didudukkan. Ada masalah apa? Kata salah satunya dia bilang, saya mau mengadukan teman saya. Apa masalahnya? Masalahnya saya beli tanah dari dia. Saya beli tanah. Setelah saya bayar tunai tanahnya, lunas, dengan jumlah yang kita sepakati. Sudah saya lunasi ini tanahnya. Ketika saya mau membangun rumah, saya gali tanah. Tiba-tiba di dalam tanah saya dapatkan harta karun. Ada harta, ada emasnya di dalam tanah yang saya beli dari si fulan ini. Nah, saya ambil emas ini, saya mau kembalikan. Saya mau kembalikan kepada dia karena saya membeli tanah, tidak membeli emas yang ada di dalam. Bayangkan tidak apa ada orang jujur seperti ya. Jadi saya mau kembalikan emas ini kepada dia pemilik tanah ini karena saya membelinya tanah, tidak membeli emas yang ada di dalam tanah, tidak membeli harta karun yang ada di dalam tanah ini. Nah, terus bagaimana? Kata orangnya yang pemilik tanah itu, Pak Hakim, saya juga mau menuntut dia, saya tidak mau menerima emas itu karena saya sudah lunas selesai, saya menerima uang, saya jual tanah itu sudah jadi milik dia, mau ada emasnya, mau tidak ada emasnya itu urusan dia, saya nggak mau menerima emas ini.
Tidak, itu 30 tahun orang ini ributnya bukan ribut saling menuntut mau mengambil hak yang satu dengan yang lain, tapi takut menerima yang bukan miliknya. Pusing ya, terus mau diselesaikan bagaimana yang ini tidak mau menerima emas, ini juga tidak mau menerima emas, yang kata akhirnya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebentar, jangan ribut lagi. Kamu punya anak laki? Punya. Kamu punya anak wanita? Punya. Nikah dengan anak kamu, dengan anak kamu, itu harta emas yang ada di tanah itu buat modal hidupnya anak kamu. Katanya dia. Akhirnya, oh alhamdulillah, betul, akhirnya dinikahkan anaknya, emas tadi diambil buat modal hidup anaknya. Itu sampai mati kasusnya seumur hidupnya dia cuma satu, masalah itu saja. Dan itu saja masalahnya bukan masalah gitu ya, bukan masalah ya, karena jujur. Nah, saya menceritakan ini karena saya mau menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu lahir dari rakyat. Kalau kita mau memiliki pemimpin yang jujur, maka kita sebagai rakyat harus membiasakan jujur, melatih anak-anak kita dari kecil. Kita latih anak-anak kita, karena anak-anak kita itu nanti besarnya dia mungkin jadi seorang pemimpin, jadi seorang hakim, jadi seorang presiden, jadi menteri, jadi gubernur. Nah, kalau kita latih sejak kecil, maka kita menumbuhkan generasi yang jujur. Nah, kita melatih mereka, generasi muda ini, caranya melatih, ya kita harus mengajarkan, bukan secara teori, kitanya juga harus jujur. Nah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita bangsa yang jujur dan menganugerahi kita pemimpin yang jujur dan memberi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, hakim kita, insyaallah. Amin. Wa iyyaka, dan berhati-hatilah kamu, wa qabular rusyad fa innaha minas suhti. Berhati-hatilah kamu, hai hakim. Jika kamu terpaksa jadi hakim, hati-hati kamu dari menerima ar-rusya. Rusya itu harta suap, uang suap. Hati-hati menerima uang suap. Fa innaha minas suhti, karena uang suap itu termasuk harta yang diharamkan. Uang suap apa? Rasuah, kayak bahasa Arab ya. Bahasa di Singapura, Malaysia itu juga sama juga dari rasuah. Nah, uang suap itu rasuah. Bahasa Melayunya rasuah. Sumbernya dari bahasa Arab, rasyad. Nah, berhati-hatilah kalian dari menerima uang rasuah ini atau uang suap ini. Uang suap itu bagaimana? Ketika kamu menjabat sesuatu di dalam pemerintahan, atau kamu sebagai hakim atau orang yang bertanggung jawab di dalam pengadilan, atau kamu sebagai penegak hukum, kemudian ada seorang datang memberikan hadiah kepadamu. Yang hadiah itu tentunya bisa menjadikan kamu tidak objektif lagi dalam menjalankan tugas kamu sebagai penegak hukum. Ini namanya uang rasuah. Orang yang menjabat sebagai hakim, dia tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang sedang dia hakimi, dari orang-orang yang sedang dia benarkan kasusnya. Dia sedang menjelaskan kasusnya, mana yang benar dan mana yang salah. Hakim itu tidak boleh menerima itu sama sekali. Tapi kalau dia di luar pengadilan, dia menerima hadiah dari seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengadilan ini, dengan kasus yang dia tangani, ya tidak ada masalah. Umpamanya dia menerima hadiah dari tetangganya ditangani atau tidak kasusnya oleh dia? Tidak ada masalah.
Nah, terus hakim, wah ini hakim, nggak boleh menerima hadiah. Bisa saja dia terima hadiah dari anaknya, dari kerabatnya, dari tetangganya, dari temannya, bisa, asal itu tidak ada pengaruhnya dengan kasus yang dia tangani. Begitu juga penegak hukum, begitu juga pejabat, dia bisa menerima hadiah asal tidak ada pengaruhnya dengan jabatannya, sehingga dia menjadikan dia nanti tidak objektif lagi dalam menentukan suatu hukum atau suatu perkara, menetapkan suatu perkara. Jika itu ada kaitannya, maka itulah yang namanya rasuah. Itu yang namanya uang suap. Walaupun tulisannya hadiah, walaupun yang memberi itu tidak ada niat menyuap, walaupun saya tidak ada niat menyuap ini cuma saya beri, saya tidak boleh menerima. Kamu sebagai hakim, kamu jangan menerima. Walaupun yang memberi itu tidak ada tujuan untuk menyuap. Dan sebagian orang karena wadah dari dia itu sangat berhati-hati, dia bukan cuma tidak menerima hadiah dalam bentuk hadiah, sampai dia tidak mau meminta pertolongan dari orang yang kasusnya dia tangani. Pertolongan dalam bentuk sekecil apapun, umpamanya dia mengambilkan air, dia tidak menerima karena dia takut itu termasuk bagian dari hadiah. Sebagian sampai seperti itu. Kadang-kadang ulama itu yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki kehati-hatian yang luar biasa, yang kadang-kadang kalau kita bayangkan seperti tidak normal. Wah, ini kok terlalu berat ya, berat untuk kita, tapi untuk mereka itu memang kedudukannya sudah sampai di situ. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah. Pernah suatu kali dia hutang dengan seseorang yang ada di kampungnya. Suatu hari dia mau pergi ke masjid, melewati rumah yang dia hutang kepada pemilik rumah itu. Melewati rumah itu, dia diberhentikan oleh seseorang yang ingin bertanya kepada dia. Berhenti, dia mendengarkan pertanyaan itu di tempat yang panas, terik sinar matahari, siang. Orang tadi bertanya, Imam Abu Hanifah itu menjelaskan. Kata orang yang bertanya, wahai Imam, kenapa kita tidak menepi mendekati rumah itu supaya tidak kena sinar matahari? Ke tempat Imam Abu Hanifah yang berhutang kepada orang itu, pemilik rumah itu. Nah, orang yang bertanya ini mengajak Imam Abu Hanifah untuk menepi mendekati rumah orang yang Imam Abu Hanifah itu meminjam uang kepada pemilik rumah itu. Supaya apa? Supaya berteduh, tidak terkena terik sinar matahari. Kata Abu Hanifah, oh jangan, saya tidak bisa berteduh di situ. Kenapa? Karena saya masih berhutang dengan orang itu. Loh, hubungannya apa? Hutang sama pemilik rumah itu kok kamu tidak mau berteduh? Saya takut riba, mengambil manfaat. Oh, saya kebalik. Orang itu berhutang kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu takut riba, memberikan manfaat dalam hutang piutang. Padahal itu cuma berteduh saja. Berteduh itu kok bisa seperti itu ya, karena dia saking kehati-hatiannya Imam Abu Hanifah. Dan orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT itu seperti itu, dan sangat berhati-hati. Sebagian ulama itu memiliki sifat yang wadah sekali. Satu ketika ada satu orang murid datang ke rumahnya. Dia berkata, wahai Syekh, saya mau belajar ilmu warok padanya, ilmu hati-hati, kehati-hatian dalam menjalani hidup. Saya mau mempelajari ilmu warok karena saya dengar kamu ini orang yang paling warok di daerah ini. Kata dia, wahai anakku,
belajarlah kepada orang lain karena sekarang ini, hari ini saya sudah bukan orang warok lagi. Bagaimana kamu memutuskan dirimu bukan orang warok lagi? Ya, saya baru tadi pagi berjalan di kebun teman saya, jalan di kebun teman saya. Ternyata pasirnya menempel di sandal saya dan sekarang pasir tanahnya dia bercampur dengan pasir tanah. Saya tidak bisa memisahkan lagi mana pasir tanah dia dan mana pasir tanah. Jadi saya sudah bukan warok lagi sekarang karena harta saya sudah kecampur dengan hak orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Apa urusannya pasir sama pasir ini? Ya, kalau orangnya itu ditanya, ya bisa ketawa orang itu ya. Pernah juga suatu ketika seseorang kelaparan, lapar sekali dia. Di tengah jalan dia lihat ada kebun apel, ada apel yang jatuh sampai ke jalan. Apel kalau sudah jatuh ke jalan ya sudah hak umum gitu ya. Orang ini karena lapar dia ambil apel tadi, dia gigit satu kali gigitan. Tapi dia orang yang balik ini orang. Tiba-tiba dia takut. Allah, ini nanti kan saya nggak tahu nih apel ini, kebun ini miliknya siapa, saya nggak tahu. Saya takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau saya makan hartanya orang. Akhirnya dia masuk ke kebun pemilik pohon apel tadi. Jadi masalah ini. Tadi dia habiskan saja, sebetulnya kan tidak apa, tapi karena dia takut ini warok jadi panjang kan ya. Masuk ini orang bebas ini, masuk ke pemilik kebun apel tadi, masuk ke kebunnya, ketuk pintu rumahnya, pemilik kebun apel itu keluar. Ada keperluan apa? Saya mau minta halalnya. Tadi apel kamu itu jatuh di jalan. Saya sudah terlanjur satu kali gigitan. Saya minta halal. Kata pemilik apel lagi, saya tidak mau menghalalkan. Bagaimana ini, saya ini niat baik mau minta halalnya. Enggak. Salah sendiri kamu ngadu ke saya nggak mau menghalalkan. Kecuali, kata pemilik apel tadi, kecuali jika kamu mau ada syaratnya. Apa syaratnya? Apapun kamu terima syaratnya? Iya. Kamu mau terima betul? Iya. Kamu kerja di kebun saya 7 tahun. 7 tahun kamu kerja di kebunnya gara-gara satu gigitan apel. Terus kalau saya 7 tahun kerja halal. Kamu kerja tinggal di sini, makan dari saya, tapi tidak saya gaji. Jadi seperti budak ini ya. Kerja kamu rapikan kebun saya ini. Setelah 7 tahun saya halalkan. Tinggal di situ nih. Kerja 7 tahun gara-gara satu gigitan apel ya. Apelnya ini buahnya jadi berlipat-lipat. Karena yang kerja orang jujur kok. Biasanya pegawainya suka ambil apel, ada apel ini dibawa pulang. Ini yang kerja sekarang orang jujur. Apelnya produksinya jadi lebih lipat-lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai setelah 7 tahun tunai dia datang ke pemilik apel ini, sudah 7 tahun saya kerja, saya sudah penuhi, kamu janji mau menghalalkan, masih ada satu syarat lagi. Loh, kamu janji mau menghalalkan, kamu mau saya halalkan? Kalau mau saya halalkan masih ada satu syarat lagi. Sudah, karena dia takut kepada Allah SWT. Apa syaratnya? Syaratnya kamu harus nikah dengan anak saya. Kata dia, nikah dengan anak kamu? Iya. Tapi anak saya ini buta, tuli, bisu, tangannya buntung, kakinya buntung. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Iya. Merawat orang ini ya. Kamu nikah dengan anak saya ini buta, bisu, tuli, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau kamu mau nikah dengan anak saya halalkan. Kalau kamu nggak mau nikah, ya sudah. Urusan kamu dengan Allah SWT.
Ya sudah, saya nikah dengan kamu. Nikah sampai hari pernikahan ini tidak pernah ketemu anaknya ini. Anak perempuannya ini tidak pernah ketemu dia. Setelah nikah ada saksinya semua, dipersilahkan masuk ke kamar. Dia masuk ke dalam kamar, ada seorang wanita ditutup kain. Dibuka kainnya sama dia, ternyata ada tangannya, ada kakinya, dan wanita itu cantiknya luar biasa. Lari dia keluar dari kamar. Dia menyangka dia ini salah masuk kamar. Kan tadi ngomongnya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Buka, ini kok utuh tangannya ada, kakinya ada. Terus waktu dibuka, lihat ke dia, berarti tidak buta. Lari dia keluar sama ketakutan. Ini orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ketakutan dia, gemetar badannya. Kenapa kamu? Kenapa kata pemilik kebun tadi itu yang sudah jadi mertuanya kan? Kenapa kamu? Saya salah masuk kamar. Ketakutan dia. Tadi saya minta maaf, saya salah masuk kamar. Kamu masuk kamar mana? Kamar yang itu. Itu kamar kamu. Kamar paten kamu itu. Loh, tapi di dalam bukan istri saya. Loh, itu istri kamu, itu anak saya. Loh, kok ada kakinya, ada tangannya, dia bisa lihat saya. Kata dia, anak saya itu maksud saya buta karena dia seumur hidupnya tidak pernah melihat buta dari laki-laki yang bukan mama. Telinganya tuli karena dia tidak pernah mendengarkan ucapan yang tidak baik. Mulutnya bisu karena dia mulutnya itu bisu dari ucapan yang buruk. Tangan dan kakinya buntung karena dia tidak pernah menjamah yang bukan haknya dan tidak pernah pergi ke tempat yang tidak baik. Seumur hidup saya jaga. Ini sekarang hadiah buat kamu kerja di tempat saya 7 tahun. Ini konon di dalam kitab disebutkan dari perkawinan pemuda yang warok dan istri yang solehah ini lahirlah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi kedua orang itu adalah ayah ibunya Imam Syafi'i. Lahir Imam Syafi'i, ya sudah tidak heran ya. Lahirnya Imam Syafi'i, orang besar. Imam Syafi'i punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i kalau buka kitab lihat seperti mesin fotokopi langsung hafal. Ya itu bapaknya seperti itu, tulus. Orang itu kalau mau anaknya pintar kasih dia harta yang halal. Harta yang halal, otaknya pasti akan jernih, hatinya akan tulus. Tapi kalau sudah kemasukan harta yang syubhat, disuruh ngafalkan Quran hilang terus. Ya. Kalau disuruh ngafalkan lagu dangdut, tidak usah disuruh sudah hafal. Ya. Lagu TikTok langsung joget ya, langsung joget nyanyi ya. Begitu Quran, Al-Quran suruh zikir suruh ini, berpaling dia. Karena harta itu, harta sebagai laki-laki, harta itu sangat berpengaruh. Hati-hati. Ibadah itu bukan cuma sekedar rukuk dan sujud, baca Al-Quran dan bertasbih, berzikir. Tapi di antara ibadah yang sangat penting adalah menjaga harta kita jangan sampai memasukkan barang yang haram. Kata Syaikhul Zubat, wa ta'atun mimman haraman kalau mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Perbuatan taat yang dilakukan oleh seseorang yang makan barang halal. Dia sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, tapi kerjanya tidak karu-karuan, tidak benar kerjanya. Keuntungan dari mana saja dia makan. Perbuatan taat yang dilakukan oleh orang yang seperti ini itu seperti diumpamakan seperti orang yang membangun suatu bangunan di atas ombak lautan. Kapan berdirinya bangunan? Tidak bisa berdiri. Kita kalau
mau bangun suatu bangunan, hujan deras saja kita tunda, nunggu kalau kering, biar semennya dia kuat. Nah ini bangun suatu bangunan di atas ombak yang keras. Kapan bangunan itu bisa berdiri? Nah diumpamakan orang yang beramal taat tapi tidak memperhatikan apa yang dia makan seperti itu. Nah ini saya jadi bahas kemana-mana. Ini kan masalahnya tadi rasuah. Hakim ini jangan pernah menerima rasuah. Oh Ustaz, saya tidak pernah menerima rasuah, tapi saya cuma memberi. Ya sama saja. Yang menerima, yang memberi itu sama saja. Dalam sebuah riwayat disebutkan ar-rashi wal murtashi, kata Rasulullah SAW. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW telah melaknat. Bayangkan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang bisa selamat kalau dilaknat oleh Rasulullah SAW? Kalau dilaknat berarti dia keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa hidup bahagia? Bagaimana dia bisa selamat kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? La'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi, orang yang menerima, orang yang memberi harta suap, memberi rasuah, wal murtashi, orang yang menerima harta suap atau menerima rasuah, wasa'i bainahuma, dan kurir keduanya. Kurirnya juga kena laknat. Kurirnya itu yang disuruh. Misalnya saya mau nyuap hakim, nah, ini kasihkan ke hakim ini. Kalau kurirnya ini tahu nih harta suap, dia mengantarkan, kurirnya ini juga dapat keburukan. Nah kalau kurirnya saja dapat, bagaimana dengan yang mencatat semuanya dapat? Kena doanya Nabi Muhammad SAW, kena laknat yang nyatet harta itu, yang menjadi saksinya, kurirnya, semuanya dapat laknat. Jadi jangan sampai kita memberi atau menerima atau berkaitan dengan harta suap. Wahkum bima anzalallah baina ibadihi, dan hukumlah atau tentukanlah hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jujur. Maksudnya menghukum dengan jujur dan dengan adil. Fa innahu azza min qa'ilin karimin yaqul, karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha mulia, dia berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, wadh-dhalimun fa ulaika humul zalimun. Dalam ayat yang lain lagi, fa ulaika humul fasiqun. Dan 3 ayat ini semua ada di surat Al-Maidah. Bunyi ayatnya sama, cuma akhirnya beda-beda ini. Fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Ketiganya ada di surat Al-Maidah. Fi ayat bayyinat muhkamat fi kitabil majid. Ini terdapat di dalam ayat-ayat yang jelas di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzil min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan di dalamnya, di hadapannya atau di belakangnya, karena ayat ini turun dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Wa amal wilayah ala amwalil yatama. Berikutnya kewajiban bagi mereka yang memiliki kekuasaan memegang harta anak yatim. Tadi
tadi mengenai hakim. Sekarang yang memegang harta anak yatim punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Dia menguasai harta anak yatim. Wilayah ala amwalil yatam. Fahiya minal umuril khatirah. Maka posisi seperti ini termasuk posisi yang sangat berbahaya. Wa fiha usrun wa masyaqqatun, dan di dalamnya terdapat suatu kesulitan dan sesuatu yang sangat berat. Maksudnya tanggung jawabnya orang yang merawat anak yatim, pegang hartanya anak yatim. Berat sekali. Hati-hati. Nasallallahu afiyah, jangan sampai dia memegang harta anak yatim kemudian dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya, atau memelihara anak yatim dia manfaatkan untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kok berat sekali Ustaz ya hukumnya? Ya, karena pahalanya tinggi, pahalanya besar. Ini semua yang dijelaskan hukumnya berat ini. Itu kalau dia menjalankan dengan benar, pahalanya sangat besar sekali. Bisa mengalahkan ibadah sampai ratusan tahun. Bahkan orang yang bisa menjaga harta anak yatim dan anak yatim dan merawat anak yatim dengan benar, kata Rasulullah SAW, kahataini bil jannah. Nanti dia akan duduk menjadi teman dekat Rasulullah SAW di surga. Dalam riwayat yang lain, rumah yang paling bagus di bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan rumah yang paling buruk di muka bumi ini adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim juga, tapi diperlakukan dengan tidak. Hati-hati. Pahalanya besar, tapi yang anak yatim itu tidak gampang. Makanya dia mengatakan fahiya minal umuril khatirah, apalagi memegang hartanya ya, memegang harta anak yatim. Fayambaghi wa yata'akkad ala man buli bidzalika ayyubaligha fil ihtiraz wal ihtiyat. Maka hendaklah orang yang diuji dengan hal tersebut, diuji harus memegang harta anak yatim, yata'akkad, hendaklah dia memastikan ayyubaligh fil ihtiraz, benar-benar menjaga dan berhati-hati terhadap harta anak yatim ini. Betul-betul dia jaga harta itu dan dia betul-betul berhati-hati. Wa ayyajtahida ghayatal ijtihad fi hifdzi amwalihim wa tanmiyatiha, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam usahanya menjaga harta anak yatim ini dan dalam mengembangkan hartanya. Kalau tidak dikembangkan kan habis. Dia besar, umpamanya anak yatim itu punya warisan dari bapaknya. Dia memiliki warisan tapi dia belum mumayyiz. Dia tidak bisa memegang harta, harus diserahkan kepada walinya. Nah, walinya ini yang memegang harta anak yang belum balik ini, belum bisa memegang harta. Nah, dia harus menjaga harta itu dengan sungguh-sungguh dan mengembangkannya dengan baik. Tidak boleh ceroboh. Wal yahdhar min tafritiha wa idha'atiha wa min akliha wa tabdiriha. Hendaklah dia berhati-hati dari tafrit. Tafrit itu terlalu berani dalam menggunakan harta tadi. Umpamanya dia mau, ya sudah, ini saya kembangkan, diletakkan di tempat yang tidak pasti, gitu ya, yang tidak kuat, gitu ya. Harta itu umpamanya diletakkan di tempat yang berisiko harta itu hilang. Kemudian dia bilang, oh, ini kan saya sudah usaha hilang. Kamu tidak berhati-hati kan? Itu kamu tetap bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini hartanya seorang anak yang belum punya kekuatan apa-apa. Kamu diperintahkan untuk berhati-hati dalam menjalankannya. Nah, hati-hati dari tafrid, hati-hati dari idha'atiha, dan berhati-hati juga dari melenyapkan harta itu.
harus menjaganya dengan benar-benar. Wa min akliha, apalagi memakan dari harta anak yatim. Hati-hati, jangan sampai kita makan harta anak yatim. Wa tabdiriha, atau kamu membazirkan, mubazir. Anaknya umpamanya ulang tahun, buat dari harta anak yatim itu, undang sana undang sini, keluar uangnya tidak berarti, atau menggunakan harta tadi itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang harusnya kamu simpan untuk masa depan anak ini, bukan kamu habiskan ketika dia masih kecil. Nah, hati-hati. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib, jangan kamu ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Kamu ambil yang baik-baik dari harta anak yatim itu, kamu ganti sesuatu yang lecek, yang buruk. Kalau dulu harta itu kan tidak berbentuk koin seperti sekarang. Hartanya bisa peninggalan, umpamanya onta 10 atau sawah. Wah, ini kok ontanya seger-seger, saya ambil, saya ganti onta saya yang tidak baik. Hati-hati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan juga kamu campur harta mereka dengan hartamu sehingga kamu menjadi tidak jelas bisa memakan harta mereka, kecuali kalau ada catatannya. Innahu kana huban kabira, karena perbuatan seperti itu termasuk dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia sedang memakan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan nanti dia akan dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada suatu kisah ini sebagai penutup. Suatu ketika ada kapal di tengah laut, kapalnya ini terkena ombak yang besar sehingga lampu di kapal itu mati, lentera mati, lenteranya mati, terus kapalnya ini rusak. Kapal ini, orang yang ada di atas kapal itu di tengah lautan dalam kondisi kedinginan, lewat di daerah yang sangat dingin, mau mati, hampir mati kedinginan, karena mereka sudah tidak bisa berikhtiar lagi. Mereka tanya-tanya, apa ada orang soleh di tempatnya, di kapal ini, ada orang soleh yang ikut kita? Oh ada seorang yang dikenal sebagai seorang wali ada di kapal itu. Datang mereka, wali tersebut. Kemudian mereka mengadu kepada wali, kamu doanya mustajab, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kondisi kita ini sangat kritis. Akhirnya kata wali ini, ada nggak di antara kalian yang bertanggung jawab terhadap harta anak ini? Cari-cari lagi, ada nggak di antara kita yang punya tanggung jawab mengelola harta anak itu? Sampai ketemu satu orang, diperintahkan kumpulkan kayu di atas kapal itu. Orang tadi yang mengelola harta anak yatim diperintahkan oleh wali tadi, kamu tiup ini kayu. Loh, apa kok saya disuruh ini jadi apa nanti? Kamu tiup aja. Ditiup orang yang mengelola harta anak yatim, ditiup kayunya, keluar apinya, nyala api, jadi penghangat seluruh kapal. Ini ada di kitab, jadi ceritanya ini ada di kitab. Tidak percaya juga tidak apa-apa, karena nanti bukan rukun iman. Tapi ada di kitab yang cerita juga orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Orang-orang semua heran, kok bisa keluar api dari mulutnya ini ya, yang membakar kayu. Ya, karena dia pengelolanya tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim. Saya manfaatkan ini api yang ada di perutnya supaya orang-orang yang di kapal ini tidak kedinginan. Ini karomahnya sekalian memperingatkan orang tersebut supaya memperbaiki dalam mengelola harta anak yatim dan sebagai pelajaran buat yang lain. Lihat, keramatnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada apinya. Kadang-kadang ini sesuatu yang bisa diterjemahkan ini cuma sekedar perumpamaan, tapi hakikatnya memang betul-betul dia pemakan api. Sama seperti ketika dua orang wanita yang dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW, dua orang wanita yang gemar menggunjing orang, puasa tapi gemar menggunjing orang. Kata Nabi, panggil dua wanita, panggil, sediakan cawan di depan mereka. Ada cawan di depan mereka kan. Kemudian Nabi berkata kepada dua wanita itu, "Ci, muntahkan." Kata dua wanita itu, "Ya Rasulullah, apa yang saya muntahkan? Saya ini puasa, tidak makan apa-apa kok disuruh muntahkan." Kata Nabi, "Muntahkan." Jadi apa yang saya muntahkan ya Rasulullah? Kata sahabat, Rasulullah bilang muntahkan, kamu muntahkan. Buka mulut kamu. Dua wanita itu membuka mulutnya, keluar dari mulut ini bangkai yang baunya luar biasa, memenuhi cawan yang disediakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW menggambarkan apa yang disebut di dalam ayat wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari. Jadi orang yang jika kata Allah makan bangkai. Nah itu ada disebutkan di dalam riwayat. Sebagai penutup, waqad ada alaihi salatu wasallam aklamal yatim fisat al-mubiqat wal kaba'ir al-mubiqat. Rasulullah telah menggolongkan memakan harta anak yatim itu termasuk 7 dosa mubiqat. Mubiqat itu 7 dosa yang bisa menggugurkan kebaikan. Yang jika dilakukan maka kebaikan pelaku itu yang pernah dia lakukan di masa yang lalu bisa hapus, bisa lenyap karena keburukan tadi. Wal kaba'ir al-muhlikat, dan termasuk dosa besar yang membinasakan. Wa yabruk min akli malil yatim fil itsm wal haraj, dan yang mendekati dosanya dengan makan harta anak yatim ini adalah akli malil awqaf dzulman wa ta'addiyan, memakan harta wakaf secara zalim dan melampaui batas. Nah, ini juga berdosa besar. Ayam bagi ikhtiras min dalik. Maka hendaklah orang yang punya kuasa terhadap harta wakaf itu berhati-hati. Kumpulkan harta sedekah, hati-hati. Jangan cuma ngumpulkan kok, ini kamu nyalurkannya kemana, harus benar. Jangan sampai ada yang masuk ke kantong kamu, hati-hati. Ayam bagi ikhtiras min dalik. Dosanya orang yang makan harta sedekah, harta wakaf, dosanya seperti orang yang makan harta anak yatim. Wa ghayatut tawaqi anhu, dan hendaklah benar-benar takut menjauh dari harta itu, dari menggunakan harta itu dengan cara yang tidak baik. Wa min tawalliha ra'san itharan lisalamah, dan berhati-hatilah kamu dari mendapat kuasa secara langsung dalam mengelola harta wakaf itu. Kalau bisa kamu tidak bertanggung jawab secara langsung. Kamu itu sebagai pelaku atau, tapi kalau kamu betul-betul sebagai pemimpin dalam mengumpulkan harta wakaf itu, wah itu paling berat, kata beliau. Jadi bisa, kalau kamu harus mengelola harta wakaf, alangkah baiknya kamu tidak mengelola berhadap-hadapan langsung dengan harta itu, langsung yang memegang harta itu. Mungkin kamu jadi yang menyalurkan bagian yang lain, gitu ya. Lis salamah, ini semua demi keselamatan, wabu dan an mawadhi'il khatar, dan menjauh dari tempat-tempat yang berbahaya, wa madhanil haraj, dan tempat-tempat
yang bisa mendatangkan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang mulai kita masuk dalam bab kekuasaan dalam keluarga. Dalam keluarga. Karena pada hakikatnya setiap orang di antara kita itu penguasa kan? Minimal penguasa di keluarganya sendiri. Penguasa di keluarganya. Nah, nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas kekuasaan dalam keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana la rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna وَاتُّبْ عَلَيْنَا التَّوْبَةَ تَغْفِرْ لِكُلِّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا عَوْرَاتِنَا آمِنِ الرَّوْعَةِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّ وَمَوْلُودِنَا وَالْآلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّةِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الرش الصحب والحمد للإله بالبدء والثناء. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.